شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتا کر اس دنیا سے رحلت فرمائے۔ محترم حضرات گرامی، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میری امت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج فوراً لیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی، کل جو انگریزی تاریخ ہے 14 تاریخ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چند ایسے ممالک ہیں جہاں پر کل کے دن ایک ایسا پروگرام منعقد کرتے ہیں جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، جو کہ محبت کا دن، جو کہ یہ غیروں کا دن ہے، جو انگریزوں نے اسے بویا تھا، یہ بیج بویا تھا، اسے پروان چڑھانے والے مسلم حضرات ہیں۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، یہ انگریزوں کی پیدا کردہ ایک ناٹک ہے، جنہوں نے محبت کے نام پر بالغ لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر ایک شعور پیدا کر کے ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا ایک صلہ بنایا، جسے ہماری قوم نے اپنا کر آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جن گھروں کے اندر دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کی بچیاں غیروں کے بستر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، جو پچھلی سال کا ہے۔ وہ RSS کا گنڈا، وہ وشو پریشد ہندو کے جو عزائم ہیں، جو BJP کے عزائم ہیں، جو RSS گنڈوں کے عزائم ہیں، انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے اور اپنے گنڈوں کو جو ہے ہندوستان کی ہر ریاست کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر محلے کے اندر پھیلا چکے ہیں کہ ہندو لڑکے، ان کو ایک ہرس بھی دی گئی ہے کہ جو لڑکا مسلم لڑکی کو پھنساتا ہے اسے سال کے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، رہنے کے لیے رہائش کا گھر دیا جائے گا اور پوری اس کی زندگی کا بندوبست کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، خون کے آنسو رونا ہے۔ آج ایک وائرل ویڈیو ہو رہا ہے جس میں اس نے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 40 لاکھ مسلم لڑکیوں کو مرتد کرنے کا عزائم رکھے ہیں۔ اب تک 10 لاکھ لڑکیاں ہندوستان کے اندر، مسلم لڑکیاں مرتد ہو کر غیروں کے بستر کی جو ہے شان بن چکے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں مسلم معاشرے کے اندر۔ ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے اس ویلنٹائن ڈے کے اندر۔ آج جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے اندر کم و بیش 100 سے زائد لڑکیوں کو دکھایا گیا ہے جو حجاب کے اندر ہے۔ نالائق ہے ایسے لڑکیاں جو حجاب کو آڑ بنا کر پھینک دو حجاب کو، اعلان جاؤ۔ کون کہتا ہے تمہیں مسلم لڑکیاں ہیں؟ کون روکتا ہے تمہیں؟ جب تمہارا ماں باپ نہیں روک رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے؟ جاؤ، جہنم کا کندن بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی وہ دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، آج یہ ماحول کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر دین کی فضا کو مٹا دیا گیا ہے، اللہ کے احکام کو، نبی کی سنتوں کو پردہ پوش ڈال کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ باپ بھی بے نمازی، ماں موبائل کے اندر 24 گھنٹے لگی رہتی ہے، بیٹی کو کالج بھیجتی ہے، نہ تو اس کی کوئی واقفیت اسے معلوم ہوتی ہے، نہ تو اس کا خیال کرتی ہے، یہ بھی موبائل کے اندر پڑی رہتی ہے، بیٹی بھی موبائل کے اندر پڑی رہتی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ، میری بیٹی کالج کو گئی ہے، MBBS پڑھ رہی ہے، انجینئر پڑھ رہی ہے، ان کو تو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کہاں کون سی لاڈج میں پڑی ہوئی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اگر دیندار ہوتی، ان کے گھروں کے اندر بیٹیوں کو موبائل دینے کے تھمانے کے بجائے قرآن کریم کو
कुरान शरीफ को थमाते, स्कूटी देने के बजाय बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी, मुस्लिम शरीफ, निसाई, दाऊद, इसे ऐसे ऐसे अहादीस थमाते तो आज हमारा माशरा मुस्लिम माशरा कहलाता। लेकिन आज मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, मुझे बहुत सद अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो देखा है आज इस वीडियो के अंदर मेरे भाई ने उम्मत की माएँ, उम्मत की बेटियाँ सरेआम गैरों लड़कों के साथ हाथ पकड़कर उस लार्ज के ऊपर जा रही है। कितना हमारा कलीजा फटता नहीं है, हम कितने खून के आंसू रोए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शर्म करो, शर्म करो। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो है रातों को जागने का छोड़ो। आज समझे शबे बारात बड़ी शान से रोज मस्जिदों को सजाया जा रहा है, मस्जिदों के अंदर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम वो है लेबल लगाकर। अपने घरों की तरफ तो देखो, अपने बच्चों की तरफ तो देखो, क्या माहौल है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर मना रहे हैं तो आज की रात ऐलान कर दो घरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, के कल अपनी बच्चियों को बाहर ना छोड़ें, कॉलेजों को ना छोड़ें, घर के अंदर कैद करके रखें। कल एक दिन अपने बच्चों को बचा कर रखो और हर रोज़ उनकी जो है उनकी फ़िक्र करो। मेरी बच्ची कॉलेज को जाती है, कहाँ जाती है, किधर जाती है, सुबह जाकर वापस आती है या नहीं, कॉलेज में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी या नहीं, घर आकर असर की नमाज़ पढ़ी या नहीं, मगरिब की नमाज़ पढ़ी या नहीं, कुरान को खोल कर देखा या नहीं, ईशा की नमाज़ पढ़ी या नहीं। ये बाप का वही हुक्म है। बाप की भी जो है उसकी है ना ज़रूर, उसकी भी जो है जिम्मेदारी है और माँ की भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है घर के अंदर रखकर, कुरान कहता है कि बाप कमाने जाता है, माँ जो है घर की चार दीवारी में रहकर अपने बच्चों की तरबियत करे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ही अफसोस के साथ आज ज़रूरी आकर जो ऐलान किया हूँ, मैं ये वीडियो बनाया हूँ। बराए मेहरबानी कल जो 14 तारीख़ है, ये जो मुनाफिकाना डे मनाया जा रहा है, ये जो है हल्का, ये जो हराम डे मनाया जा रहा है, ये मुस्लिम माशरे में नहीं। अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहता है जो कौम किसी कौम की मुशाहबियत इख्तियार करेगी, रोज़े क़यामत उसी कौम के साथ उसका जो है उठना होगा और उसे जहन्नम की आग में जलना होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, गौर करें, फ़िक्र करें, अपने घरों की फ़िक्र करें, अपने माशरे की फ़िक्र करें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें, अपने घर के लिए जो है जद्दोजहद करें। बाप तो छोड़ो, कमाने के लिए बाहर जाता है, माँ को, अपनी बीवी को तनकीद करें और तंबी करें कि बच्चों की जो है उसकी परवरिश दीनी माहौल के अंदर रख कर करें। कुरान शरीफ की तिलावत करो, सहाबियात का वाक़ियों को घरों के अंदर जो है पढ़ो, तालीम को आम करो, किताब तालीम को घर के अंदर आम करो, जिसके अंदर सहाबा के वाक़ियात है, सहाबियात के वाक़ियात है, कारनामे हैं जिन्होंने इस दीन के खातिर अपने जानों को कुर्बान किया। अपनी बेटी को फातिमा बनाओ, अपनी बेटी को ज़ैनब बनाओ, अपनी बेटी को रुखैया बनाओ, अपनी बेटी को उम्मे कुलसुम बनाओ, अपनी बेटी को सुमैया बनाओ, जिन्होंने इस दीन के खातिर अपने को जान कुर्बान करके इस दुनिया के अंदर बता दिया कि जीना है तो वादहु ला शरीका लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे तले हम जिएंगे, मरेंगे तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे तले मरेंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसी बात पर जो हमें अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे मुक़द्दिमाना गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से देर अपने दोस्तों अहबाब में जो है शेयर करें और मेरे चैनल मोमिन के पुकार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने घरों के अंदर तंबी करें। कल जो है बाकायदगी के साथ अपने बच्चों को बाहर ना छोड़ें। कॉलेज भाड़ में गई, कॉलेज तुम्हारी, आखिरत को जो है इख्तियार करो, आखिरत तुम्हारी कॉलेज बनेगी, आखिरत तुम्हारा नस्बुल बनेगा। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, एक दिन इस दुनिया को छोड़ कर जाना है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। अगर दुनिया छोड़ कर ना जाना होता तो वो नबी जो सारी कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाए गए, जिनके सदक़े में सारी कायनात बनाई गई, उनको मौत ना आती, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र में इस दुनिया से जाना पड़ा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सबको जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़